ہیں اور اس کو لشکر طیبہ اور دیگر جو ایسی تحریک ہیں مولانا مسعود اظہر صاحب کے مدرسے کے نام دیے ہیں تاکہ مساجد کی اور دینی عبادت گاہوں کی بدنامی ہو۔ گرچہ اس میں جتنے لوگ مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں وہ سب پاکستانی سٹیزن ہیں، بے گناہ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور ایسے وارداتوں سے، ایسے ایگریشن سے پاکستانی قوم جو ہے وہ یکجا ہوگی، متحد ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ ڈٹ کے جواب دے گی۔ اچھا سر، آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی، آپ کو اس میں کیا چیز نہیں نظر آئی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 4 منٹ کی تقریر تھی، تھوڑی سی کنونسنگ ہونی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ اس موقع پہ قوم کے جذبات کو ابھارتا۔ انہوں نے روایتی مذمت کی اور روایتی ریٹوریکل بیان دے دیا۔ وہ لیڈر والا بیان تو اس میں تھا ہی نہیں کہ آپ نے قوم کی رہنمائی اس وقت پہ کرنی ہے، آپ نے قوم کو بتانا ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس موقع پہ یہ بھی توقع تھی ہماری کہ شاید وہ ملی وحدت اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے عمران خان اور دیگر سیاسی قیدی جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بیان دیتے۔ یعنی اگر آپ کو اس وقت قومی وحدت درکار نہیں ہے، آپ کو پاکستانیوں کا اتفاق جو ہے ناگزیر نظر نہیں آ رہا ہے، تو کب وہ وقت آئے گا جب آپ جنگ میں برسر پیکار ہیں اور جنگی صورتحال ہیں؟ اس وقت پاکستان کو، پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ وحدت کی ہے، اتفاق کی ہے۔ پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے، بات چیت کی دعوت دی ہے وزیر اعظم نے۔ ہاں، میرا خیال ہے بات چیت جو ہے یہ اب ہونا چاہیے، بات چیت کا ڈائیلاگ، اور اس میں تمام سیاسی قوتوں کو شمولیت بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور ساتھ میں اگر پی ٹی آئی اس مذاکرات میں شمولیت کرتی ہیں تو یہ وہ وقت ہیں جہاں خان کی آزادی کے لیے بات جو ہے دو ٹوک الفاظ میں ہونی چاہیے۔ اچھا سر، بھارت کے جو ہے 5 طیارے گرائے ہیں پاکستان میں، اس کا منہ توڑ جواب دیا بھارت کو، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کو؟ وہ جو گرائے ہیں وہ 5 طیارے ہیں؟ ہاں اچھا، 5 وہ تو میرے خیال ہے طیارے بھارت یا دودھ میں گرے ہیں، بھارت یا دودھ میں گرے ہیں۔ بس آج کل تو جہازوں پہ دیکھیں رافیل طیارے گرائے ہیں، بڑی کامیابی ہے ایئر فورس کی، لیکن پاکستانی سپاہ کو اور شاہینوں کو کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کل تو ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، ہر جہاز میں لڑاکا طیاروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو جو ان کی ریکارڈنگز آتی ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کریں۔ مودی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ جو اس نے حرکت کی ہے؟ اس کے حرکت کا جواب تو پاکستانی فوج نے دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے ابدالی ہے، غوری ہے، حطف ہے، انہوں نے تو اپنے ہمارے پاکستانی انسٹالیشن یا سول انسٹالیشن پہ داغ دیے، چند ایک جو ہیں اب ان کے انسٹالیشن پہ داغنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تھوڑا سا جو ہے جوابی کارروائی ہونی چاہیے۔ سر، یہ جوابی کارروائی جو پاک فوج کی طرف سے کی گئی ہے، یہ آپ کو انف لگتی ہے یا؟ میرا خیال ہے کہ جوابی کارروائی تو ہمیں نظر آنی چاہیے تاکہ انڈیا میں کوئی جو اہداف ہیں وہ ٹارگٹ ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اس طرح تو ہوائی جوابی کارروائی میرے خیال میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ مروہ صاحب، مودی صاحب تو مندر کا گھنٹہ بن گئے ہیں، جو بھی آتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو رات کو جو بجا دیا مودی کا گھنٹہ، یہ کافی ہے یا مزید اس کے اوپر پاک فوج کو مزید جواب دینا چاہیے؟ کون کس کا گھنٹہ بجا رہا ہے یہ تو عالمی میڈیا بتا رہا ہے، لیکن اب انہوں نے اگر ہمارا گھنٹہ بجایا ہے تو ہماری باری بھی آنی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، 26 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں نا، تو 26 بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت کا جو ہے انتقام لیا جانا چاہیے۔ اچھا سر، یہ مودی نے جو اس وقت یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، بیسیکلی انہوں نے بہار کا جو ہے الیکشن ہے وہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اور پھر اب دیکھیں اب جنگ میرے خیال ہے آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا ہے میں سمجھ گیا۔ آپ الیکشن کمپین کے ایکسپرٹ ہیں، مودی کو کیا الیکشن کمپین کے لیے کوئی دیں گے مشورہ کہ مودی صاحب کس طرح ایکسپرٹ ہیں؟ آپ تو بڑے
एक्सपर्ट निकले, जिस तरह आपने कैंपेन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वो भी इस तरह की जो एक्सपर्टीज दिखा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारे आबी इंस्टॉलेशन को हिट किया है, नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट को हिट किया है, डैमेज किया है। इन्होंने मुजफ्फराबाद पे, कोटली पे, भावलपुर पे सिविल इमारतों को और मसाजिद को जो है निशाना बनाया है। पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। दूसरी साइड पे उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर अगर हिट हुआ है, अभी तक हमारे पास इतलात नहीं आई है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि हमारे जो मिसाइल हैं वो उठे वो फिजा में और उनको कहीं उन्होंने अपने किसी आदाब को हिट किया हो। जवाबी कार्रवाई अब होनी चाहिए और मेरा ख्याल है जंग छेड़ी उन्होंने है और पाकिस्तानी जो हैं बैसियत कौम इंशाल्लाह पाकिस्तान की सालिमियत और हिफाजत के लिए एक सी से फैलाई हुई दीवार के तौर पे खड़ी रही। पाकिस्तान को एटमी हथियार इस्तेमाल अब करने ना चाहिए। एटमी हथियार इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं, दिखावे के लिए है। ये जंग एटमी हथियारों की बनी नहीं सकती है, न तो दुनिया आपको चलाने देगी। अगर आपने चला भी लिए या उन्होंने चला दिए, अब्दाली गौरी ये किस लिए बनाया? ये अब्दाली गौरी तो एटमी नहीं है ना, वो तो एटमी नहीं है, बाहर एट ले जाने के वो मुख्तलिफ नहीं वो मिसाइल है, ठीक है ना। वो कब चलाएंगे? क्या के रोज चलाएंगे? रात को इतना अच्छा मौका था, क्या आपको नहीं लगता रात को इन्हें जवाब देना चाहिए? नहीं, यही तो अभी मैंने बात की है ना, अगर आपने सुनी। कोई और बात अगर है? मनोज साहब ये बताइए कि रात को जब अटैक हुआ तो मनोज साहब के क्या तासुरात थे? एक बहादुर हमने देखा मनोज साहब को हर वक्त, रात को क्या दिख रहा आपका? वैसे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बैसियत कौम हम इस एग्रेशन का जवाब आज इस तरह देते कि पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल आती और अफवाज पाकिस्तान, तमाम दिफाई इदारों और तमाम उन कुव्वतों के साथ हज़ार यकजहती करती जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को वहदत इत्तेफाक की शदीद ज़रूरत है। यही वक्त है इमरान खान और सियासी प्रिजनर को निकालने का। और हुकूमत को एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि वोट के नाखुन ले, खान को अंदर रख के आप पाकिस्तान में मिली वहदत पैदा नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल के मुताबिक क्या नजर आता है कि इमरान खान को कुछ चांस है बाहर निकालने का? मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है पीटीआई को सियासत करने के लिए और खान को निकालने के लिए। सब ये बताइएगा, हाफिज सईद साहब का आज केस है, उनको 10 साल की सजा की चंदा इकट्ठा करने पर। मसूद अजहर साहब से हिंदुस्तान में बड़े डरते हैं लोग और उनको पहले भी अरेस्ट किया गया था। डू यू थिंक कि उन लोगों का अभी वक्त वो होना चाहता है इंडिया से बदला लेने? ये मेरा ख्याल है इन अफराद का काम नहीं है। ये अब जंग है रियासत टू रियासत, स्टेट टू स्टेट। और ये वो लोग थे जो माजी में मतलूब रहे हैं हिंदुस्तानी सरकार को, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे उनका नाम इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि यहाँ मिलिटेंट्स को फरमान चढ़ाया जाता है या उनको तरबियत दी जाती है। उन्होंने कोई ट्रेनिंग कैंप पे मिसाइल नहीं दागे हैं, बल्कि मसाजिद पे और मदारस पे और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पे दागे हैं। पाकिस्तानी को ये समझ आना चाहिए कि वो दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने उन ट्रेनिंग कैंप्स को हिट किया है। उन्होंने हिट किया है सिविल इंस्टॉलेशन को, सिविलियन मरे हैं, कोई मिलिटेंट्स तो नहीं मरे हैं इसमें। मनोज साहब ये बताइएगा, आपके पास असला तो हमने देखा, आपके पास लाइसेंस वाला असला होता है, बॉर्डर पे जाने की तैयारी है? आप पिछले दिन वाघा बॉर्डर जाने तैयार थे? ज़रूरत हमारी जब आएगी तो इंशाल्लाह पूरी कौम जाएगी, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये पूरी कौम जो है यकजा हो, और ये तभी यकजा होगी, ये खलिश है पाकिस्तानियों के दिल में, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। खान अगर अंदर है तो फिर कौमी और मिली इत्तेफाक और वहदत इस तरह कायम नहीं होगी कि आप खान को दूर रखेंगे। खान इस कौम का लीडर हैं और खान जब बाहर होगा पूरी पाकिस्तानी जो है वो वहदत और इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगांगत की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख में माजी में नहीं मिलेगी। आज की रात में पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान को जवाब देगी क्या? मुझे तो अंदेशा है कि आज रात फिर वो अटैक करेंगे इंडिया, तो लिहाजा वो कैसे सर, थोड़ा सा explain। देखिए, मैं जब अटैक हुआ और इसके बाद अभी तक मैं इंटरनेशनल मुबस्सिरीन को पढ़ता आया, तो मुझे शायद अंदाज़ा ये है, उनको देखिए उन्होंने अटैक कर दिया, आलमी सतह पे सिर्फ ज़बानी बयानात आ गए, ट्रम्प साहब के आ गए, एक दो और आ गए, लेकिन कोई इस तरह की मुँह नहीं हुई। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, OIC में, इस्लामी ममालिक की तरफ से न चाइना ने कोई इस तरह सख्त रद्द अमल दिया है।
تو لہذا ان کی تو بڑی جے جےکار ہوئی، بڑی واہ واہ ہوئی مودی حکومت کی کہ جی آپ نے پاکستان پہ حملہ کر کے گویا تاریخ رقم کیے، تو لہذا وہ اس کو ریپیٹ کریں گے۔ ہندوستان کی میڈیا پر آپ کا ایک کلپ چلایا گیا جو آپ نے تنزن ایک بات کی تھی، تو آج بتائیے گا ذرا ہندوستان کو کہ مروت